بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه السلام، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ان کا ایمان روز بروز بڑھتا رہتا ہے، بلندی پہ جاتا رہتا ہے، اور فرشتے ایسی مخلوق ہے جن کا ایمان ایک جگہ پر قائم ہے، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ اس کے ساتھ جو تمام انسان ہیں ان کی حالت یہ ہے، کبھی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ انسان اچھے عمل کرتا ہے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، تو اس کا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ انسان ہے ہی خطا و نسیان کا پتلا۔ ہاں، غلطی کے اوپر قائم رہنا، ڈٹ جانا، غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ سمجھے کہ ناقابل معافی جرم ہے، بدترین جرم ہے کہ غلطی بھی کرے اور غلطی کو تسلیم بھی نہ کرے، غلطی پر غلطی کرتا ہی چلا جائے۔ یہ جرم عظیم ہے۔ کوئی بھی کیفیت ہو انسان کی، گناہ کے معاملے میں سب سے بہتر حال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے کمن لا ذنب لہ، جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے۔ اب توبہ کرنی کس طرح ہے؟ بندہ جب یہ سمجھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر معافی مانگے، آنسو بہائے کہ یا اللہ، تو کرم والا معاملہ فرما دے، تو رحمت والا معاملہ فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں قصوروار ہوں۔ التجا کرے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا،
लनकूनन्न मिनल खासिरीन, मैं नुकसान उठाने वाला, खसारे में हो जाऊंगा। इस तरह इल्तिजा करे अल्लाह की बारगाह में। 2 रकात नमाज सलात तौबा नफल अदा करने के बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। अब अल्लाह की रहमत इतने जोश में आ जाएगी, तुम्हारी माफ़ी मांगने में तो देर होगी लेकिन उसके माफ़ करने में देर नहीं होगी। इतनी जल्दी माँ भी बेटे के कसूर को माफ़ नहीं करती जितना अल्लाह जल्दी माफ़ कर देता है। इसलिए गुनाह हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसकी रहमत बड़ी वसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी गया, हाजिर हुआ, कहने लगा मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया। आपने फरमाया कितना बड़ा गुनाह हो गया? क्या आसमान पे सितारे जो चमकते हैं उनसे भी ज्यादा है तेरा गुनाह? कहने लगा हाँ, उससे भी ज्यादा। फिर आपने पूछा क्या रूए जमीन के ऊपर जितने पानी के कतरे हैं, दरियाओं समुद्रों के, बारिशों के, नदी नालों के, क्या उनसे भी ज्यादा है? कहने लगा हाँ, उससे भी ज्यादा। आपने पूछा रूए जमीन के ऊपर जितने दरख्त हैं क्या उनके पत्तों से भी ज्यादा? कहने लगा हाँ, उससे भी ज्यादा। फिर आपने पूछा रूए जमीन के ऊपर जितने रेत के जर्रात हैं क्या उनसे भी ज्यादा? उसने कहा हाँ, उससे भी ज्यादा। फिर आपने पूछा क्या अल्लाह की रहमत से भी तेरे गुनाह ज्यादा हैं? वो खामोश हो गया। आपने फरमाया इन्ना रहमती तग़लिबु अला कुल्लि शैइन, अल्लाह की रहमत हर चीज के ऊपर हावी है, गालिब है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, कितने बड़े गुनाह हो जाएं, जमीन और आसमान का खला गुनाहों से भर दो, एक दफा सच्चे दिल से तौबा कर लो, माफी मांग लो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। ये सलात और तौबा इतनी ताकत वाली, इतनी बरकत वाली, इतनी रहमत वाली चीज है। अगर कोई भी हमसे गलती हो जाए, किसी मर्द से, किसी औरत से, किसी मेरी माँ बहन बेटी से, अल्लाह की बारगाह में फौरन हाजिर हो जाओ और माफ़ी की दरख्वास्त पेश कर दो, अल्लाह फौरन माफ़ कर देगा। अल्लाह मुझे भी अपनी बारगाह में माफ़ी मांगने की और तमाम मुसलमानों को माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।